بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں سلطان علاؤالدین وہ زہر آلود شربت برتن سے سارا پی کر اسے نیچے رکھ کر ساتین سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے کے بارے میں۔ ساتین بتاتا ہے کہ میں وسیلیس کو بخوب جانتا ہوں، وہ ترکوں کا خون بہانے کی خاطر اندھا ہو گیا ہے، اس لیے وہ حملہ کرنے کے لیے قلعے سے لازمی نکلے گا۔ اتنے میں زہر آلود شربت پینے کی وجہ سے سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ درد سے تڑپنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ساتین کہتا ہے جلدی حکیموں کو بلاؤ، انہیں زہر دیا گیا ہے، جسے سن کر سلطان کا اہم سپاہی بھاگ کر باہر جاتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے امیر ساتین؟ ساتین کہتا ہے تم جواب دو گے اس بات کا، میں نہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن بہتر ہوگا ذرا اپنے الفاظ پہ غور کرو۔ پھر ساتین محافظ کو کہتا ہے فوراً ارطغرل سے تلوار لے لو، جس کے بعد سلطان کا سپاہی ارطغرل کے سامنے اپنی تلوار نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ساتین کہتا ہے ارطغرل اپنی تلوار محافظ کے حوالے کرو۔ اتنے میں سلطان کا اہم محافظ تمام حکیموں کو لیے وہاں آ جاتا ہے، جن کے ساتھ ارطغرل کے جنگجو بھی اندر آ جاتے ہیں۔ پھر حکیمہ ارطغرل دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے امیر ساتین؟ ساتین بتاتا ہے کہ ابو منصور کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ محافظوں کو کہتا ہے کہ فوراً انہیں اٹھا کر کمرے میں لے کر جاؤ۔ پھر محافظ سلطان کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں، جس کے بعد ساتین کہتا ہے کہ قید خانے میں لے کر جاؤ ارطغرل کو۔ یہ سن کر وہاں موجود سب حیران رہ جاتے ہیں۔ حکیمہ ارطغرل پوچھتے ہیں ارطغرل بے اس شخص کو کیوں زہر دیں گے جس نے ان کی جان بچائی تھی؟ پھر ساتین کہتا ہے کہ کئی سپاہیوں کو فوراً اپنے قبیلے واپس جانا ہوگا۔ حکیمہ ارطغرل بتاتے ہیں کہ میں ایک حکیم ہوں، مجھے میری مہارت استعمال کر کے ابو منصور کے لیے کچھ کرنے دے امیر حضرت۔ ساتین کہتا ہے ابو منصور کے اپنے حکیم موجود ہیں جو ان کا بہتر علاج کریں گے، اب فوراً آپ سب حلنی بازار سے چلے جاؤ۔ اندر حکیم کہتا ہے جلدی کرو، ہمیں فوراً سلطان کا معدہ صاف کرانے کے لیے انہیں کیا کروانی ہوگی تاکہ زہر باہر نکل جائے۔ باہر ارطغرل ساتین سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے آپ اتنی احمقانہ بات کیسے کر سکتے ہو امیر ساتین؟ دندار کہتا ہے ہم ہرگز اپنے بھائی کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل کے تمام جنگجو اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، جسے دیکھ کر ساتین کہتا ہے ارطغرل بے ہوش کے ناخن لو، اپنے ساتھیوں کو کہو کہ اپنی تلواریں نیچے کر دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا یہاں کوئی خون خرابہ۔ پھر ارطغرل حکیم ارطغرل کو دندار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سپاہیوں کو لے کر فوراً قبیلے واپس جا کر انہیں بتائیں یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے۔ یہ سن کر سب سپاہی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ترغ طلب کہتا ہے ہم آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں بھائی؟ ارطغرل دوبارہ ان کو جانے کی تلقین کرتا ہے، جس کے بعد سب جنگجو اپنی تلواریں نیام میں ڈال کر چل پڑتے ہیں۔ ان سب کے جانے کے بعد ساتین کہتا ہے اپنے ہتھیار ڈال دو ارطغرل، جس کے بعد ارطغرل اپنے ہتھیار سلطان کے محافظ کے حوالے کر کے کہتا ہے یہ کس قسم کی غداری ہے، لازمی میرے خلاف کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ساتین کہتا ہے دعا کرو یہ الزام تمہارے اوپر سچ ثابت نہ ہوں ورنہ تم ایک خوفناک موت مرو گے۔ یہ کہہ کر ساتین سپاہی کو کہتا ہے لے جاؤ اسے، جس کے بعد ارطغرل غصے سے ساتین کو کندھے سے ٹھوکر مار کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ باہر ارطغرل کے جنگجو حلنی بازار سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ حکیم ارطغرل سمسا کو کہتے ہیں آپ چاودار قبیلے جا کر اسلحان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو، انہیں کہو کہ وہ کئی قبیلے آ جائیں کیونکہ کل ہم ترک سرداران کا جرگہ کئی قبیلے میں ہی منعقد کریں گے۔ جس کے بعد سمسا چند سپاہیوں کے ہمراہ چاودار قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر دندار کہتا ہے ترک سردار لازمی حق کا ساتھ دے کر ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، ہم بھلا کیوں اس تاجر ابو منصور کو قتل کریں گے؟ پھر وامسی پوچھتا ہے یہ ابو منصور ہے کون جس کی خاطر ساتین اتنا بڑا قدم اٹھانے سے بھی نہیں رکا؟ یہ سن کر حکیم ارطغرل کہتے ہیں کہ ہم لازمی اس بات کا پتہ لگائیں گے وامسی۔ ادھر ارطغرل کو ایک کمرے میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ایک میز پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگتا ہے، جبکہ سلطان کا علاج کرنے میں حکیم مصروف ہوتے ہیں اور انہیں کیا کرواتے ہیں۔ جس کے بعد سلطان بتاتے ہیں کہ یہ زہر ہے، کیا کرنے کے باوجود ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی، پھر ان کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ اسی دوران ابن العربی بھی باہر حلنی بازار میں پہنچ آتے ہیں۔ وامسی انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے اللہ نے طبیب کو شفا کے لیے بھیج دیا ہے، شکر ہے اللہ تیرا، جبکہ حکیم سلطان کو دوبارہ کیا کرواتے ہیں۔ اتنے میں ساتین وہاں پہنچ کر حکیم سے سلطان کی طبیعت دریافت کرتا ہے۔ حکیم بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کے معدے کو حالی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے میں سلطان پانی مانگتے ہیں، جسے سن کر ساتین کہتا ہے میں انہیں پانی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ برتن میں پانی ڈال کر پھر صفاقی سے اپنی انگوٹھی میں موجود شفا کی دوا ڈال دیتا ہے اور پھر سلطان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، لیکن سلطان کو شدید کھانسی ہوتی ہے تو ان کا ہاتھ برتن کو جا لگتا ہے، جس کی وجہ سے ساتین کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے اور سارا شفا والی دوا ملا پانی گر جاتا ہے، جسے دیکھ کر ساتین گھبراہٹ سے مزید پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ سلطان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حکیم بتاتا ہے کہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہیں کون سا زہر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ساتین مسکرانے لگتا ہے۔ اسی دوران حکیم ارطغرل ابن العربی کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ابو منصور کو کسی نے زہر دے دیا ہے اور امیر ساتین ارطغرل بے کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ ارطغرل بے کو آپ نے ایک مرتبہ جان لیوا زہر سے بچایا تھا، ہمیں امید ہے اس مرتبہ بھی آپ ہمیں ان
इन बेबुनियाद झूठे इल्जामात से भी बचा लेंगे। इब्न अरबी बताते हैं कि किस्मत इंसान को उसकी मौत से बचाती है आर्तुकबे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह का जिक्र करके इंसान को उसकी बुरी किस्मत से बचाएं। अब मुझे फौरन अबू मंसूर के पास जाना होगा। ये कहकर वो हनली बाजार के सराय महल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सातीन के पहरेदार उन्हें आगे आकर रोक लेते हैं। बामसी कहता है कि हमें नहीं बल्कि इब्नुल अरबी को अंदर जाने दो ताकि ये अबू मंसूर का इलाज कर सकें। सिपाही कहता है नहीं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फिर तुर्गुतल्ब कहता है अब या तो इब्नुल अरबी अंदर जाएंगे या फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतने में सुल्तान का अहम मुहाफिज उधर आकर पूछता है क्या मसला है, क्यों यहाँ शोर मचा हुआ है। हकीम आर्तुक कहते हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अबू मंसूर के पास जाकर इब्नुल अरबी उनका इलाज कर सके। वो मुहाफिज इब्नुल अरबी को पहचान जाता है और कहता है आप मेरे साथ हैं। सिपाही उसे कहता है क्या आप अमीर हजरत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे। वो शख्स गुस्से से कहता है मैं सिर्फ अबू मंसूर का हुक्म मानता हूँ। ये सुनकर सिपाही आगे से हट जाता है। फिर सुल्तान का मुहाफिज इब्नुल अरबी को अपने साथ लिए अंदर चला जाता है। तुर्गुतल्ब बामसी को कहता है हमें सिपाहियों को हनली बाजार के इर्द गिर्द छुपाना होगा, इसलिए तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करना। हम अपने सरदार को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ेंगे, हत्ता कि उनकी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। ये कहकर वो सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अंदर सातीन खुद से कहता है परेशान ना हूँ सुल्तान, आपकी रियासत महफूज हाथों में रहेगी और मैं वो हला बहूबी पूरी कर दूंगा जो आप हाल ही छोड़ेंगे। इतने में इब्नुल अरबी मुहाफिज के साथ अंदर पहुंच जाते हैं। सातीन उन्हें देखकर कहता है मैंने हुक्म दिया था कि किसी को बाहर से अंदर न आने देना। मुहाफिज कहता है ये इब्नुल अरबी हैं, सुल्तान का इलाज करेंगे। सातीन कहता है लेकिन ये अर्तुल का आदमी है, मैं कैसे इस पे यकीन कर लूं। मुहाफिज कहता है कि जब सुल्तान के महल में आला हुक्म को मालूम होगा कि इस नाजुक मौके पर आपने इब्नुल अरबी को इलाज नहीं करने दिया, तब वो हम सबको बेरहमी से कत्ल कर देंगे और सबसे पहले आपका नंबर होगा। सातीन कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। फिर इब्नुल अरबी बताते हैं कि अगर मौत सुल्तान के मुकद्दर में लिखी है तो मैं भी उन्हें नहीं बचा सकता, लेकिन तारीख आपको बुरे अल्फाजों में याद रखेगी अगर आपने इलाज में रुकावट डाली तो। ये सुनकर सातीन उन्हें अंदर जाने देता है। इब्नुल अरबी अंदर जाकर हकीम से कहते हैं कौन सी दुआ दी है इन्हें आपने। हकीम बताता है कि मैंने कोशिश की है इनका मैदा हाली करूं, लेकिन इसका कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। इब्नुल अरबी कहते हैं मुझे इनके खून का मुआयना करना होगा। ये कहकर वो सुल्तान के हाथ से खून निकाल कर उसे सूंघ कर कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन जड़ी बूटियों की दवा इन्हें दो। धुंधार कई कबीले जाकर कहता है एक बुरी खबर है वालदा। ये सुनकर हलीमा सुल्तान और हैमा हनम घबरा कर खड़ी होकर पूछती है कौन सी खबर। हकीम आर्तुक बताते हैं कि अबू मंसूर को जहर दे दिया गया है, जिसका जिम्मेदार अमीर सातीन ने अर्तुल बेग को ठहरा दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कैद और हमें कबीले वापस भेज दिया गया है। जब हम आए थे तो अबू मंसूर जिंदा था, लेकिन उसकी हालत खतरे में है। हलीमा कहती है अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो इसका मतलब है अर्तुल की मौत। हलीमा के ये अल्फाज सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर धुंधार पूछता है क्या मतलब आपका, क्या अबू मंसूर सुल्तान अलाउद्दीन है। हैमा हनम बताती है बिल्कुल, वो सुल्तान है जो अपना रूप बदल कर यहाँ आए हुए हैं। अब हमें जिरगे के लोगों से बात करके हनली बाजार जाना चाहिए। तुर्गुतल्ब कहता है अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई है। हैमा हनम कहती हैं जिसने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है उससे हम हिसाब लेंगे, लेकिन धुंधार और हकीम आर्तुक आप इधर ही कबीले में रुकें, अगर हमें कुछ हो गया तो पीछे आप कबीले को संभालेंगे। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं बेफिक्र हो जाए हैमा खातून। ये कहकर वो सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जबकि हलीमा और हैमा हनम शदीद परेशान हो जाती हैं। उधर इब्नुल अरबी एक दवा तैयार कर सुल्तान के नाक पर लगाते हैं, फिर सबसे कहते हैं आप बाहर चले जाएं। सातीन इतराज करता है, लेकिन मुहाफिज कहता है जैसे इब्नुल अरबी तलकीन कर रहे हैं वैसे ही करें। फिर सब बाहर चले जाते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी एक मरतबा अपना हाथ सुल्तान के सीने पे रखते हैं, फिर उठकर एक तरफ बैठकर अपनी आंखें बंद करके जिक्र करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें एक मंजर दिखाई देता है कि सुल्तान जड़ी बूटियां चुन रहे होते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं तमाम शिफा वाली जड़ी बूटियां इकट्ठी करें सुल्तान। सुल्तान बताते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं सब्र करें, जल्द ही अल्लाह अपना फैसला जाहिर कर देगा। फिर सुल्तान गिर जाते हैं और इब्नुल अरबी आगे बढ़कर उनके सीने पे हाथ रख के या हय्यो या कय्यूम का विर्द शुरू कर देते हैं। रात को असलहान कई कबीले पहुंचकर पूछती है ये क्या माजरा है सब। हैमा हनम बताती हैं कि ये एक इम्तिहान है बेटी। फिर असलहान कहती है अर्तुल बेग को क्यों गिरफ्तार किया है उन्होंने, कैसे वो उस ताजर अबू मंसूर को जहर दे सकते हैं। हलीमा बताती है कि अबू मंसूर कोई ताजर नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन है। असलहान ये सुनकर कहती है मेरी सोच से भी ज्यादा ये मामला गंभीर है। उधर कराचैसर किले में वसीलियस कैटरीना के पास जाकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशगवार खबर है, तुम्हारी वजह से मुझे ये मौका मिला है, अब कल वो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर कैटरीना खुश हो जाती है, जबकि वसीलियस वहाँ से चला जाता है। सातीन हनली बाजार में अर्तुल के पास जाकर कहता है तुम्हारे लिए यही डूब मरने का मुकाम है कि तुम्हारी मौजूदगी में सुल्तान को जहर दिया गया है, अब तुम्हें मार कर मुझे क्या फायदा मिलेगा। दुआ करो जैसे इब्नुल अरबी ने तुम्हें बचाया था वैसे ही सुल्तान को बचा लें। ये सुनकर अर्तुल
मुतमिन होकर कहता है इंशाअल्लाह वो उन्हें बचा लेंगे। फिर अर्तुल कहता है ये आप भी बखूबी जानते हो कि मैंने सुल्तान को जहर नहीं दिया, लेकिन जब सुल्तान ने मुझे अपना हाकिम आला बनाया था तब आपके दिल में नफरत पैदा हो गई थी, जो मैं अब आपके चेहरे पे देख रहा हूँ। सातीन कहता है एक हाकिम आला सल्जूक रियासत के अमीर को क्या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन तुमने इस्लिहान के जहन में फतूर डाल दिया है जिसकी वजह से उसने मेरी बीवी बनने से इनकार कर दिया है। ये सब उसने तुम्हारी वजह से किया है। वो कहती है कि मैं अलियार भाई की नुमाइंदगी करते हुए कबीले के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगी और अर्तुल के साथ चलूंगी। फिर अर्तुल उनके कबीले की नुमाइंदगी करेगा। तुमने मुझसे वो औरत छीन ली है जिसे मैं प्यार करता हूँ। लानत भेजता हूँ उस दिन जिस दिन तुमने इन जमीनों पे कदम रखा था। फिर अर्तुल बताता है कि अगर वो आपसे प्यार करती होती तो आपके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देती, लेकिन उसने अपने कबीले की खिदमत करने और इसी राह पे जान कुर्बान करने को ज्यादा तरजीह दी है। अब अगर आप उससे जरा सा भी प्यार करते हैं तो आपको उस पे फख्र करते हुए उसके फैसले की कदर करनी चाहिए, लेकिन आप बजीद हो अमीर हजरत, क्योंकि उसने आपको ठुकरा कर आपके गुरूर को ठेस पहुंचाई है और यही हकीकत है। फिर सातीन कुछ देर सोचने के बाद कहता है तुम क्या सोचते हो कि मुझे मालूम नहीं है कि कभी वो तुम्हें चाहती थी। ये कहकर सातीन वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।